Hello students, today we are going to learn a beautiful poem by Robert Southey, The Inchcape Rock. This poem is in ballad form. What is ballad? Ballad is a poem or song narrating a story in short stanzas. अद्भुत गोष्ट सांगणारे गाणे असं आपण त्याला म्हणू शकतो. कवितेच्या कडव्यांमधून गोष्ट हळूहळू स्पष्ट होत जाते. आपल्याकडील पोवाडा हा असाच एक प्रकार आहे. शिवाजी महाराजांचे अनेक असे पोवाडे आहेत की ज्यात कधी अफजल खानाचा वध गोष्टी रूपात सांगितला जातो, तर कधी महाराजांची आग्र्यावरून सुटका सांगितली जाते. द इंचकेप रॉक या बॅलेड मध्ये एक बोधकथा सांगितली आहे, ज्यात माणसाच्या दुसऱ्यांबद्दलचा द्वेष त्याच्या स्वतःच्या नाशास कसा कारणीभूत ठरतो हे सांगितले आहे. We are going to learn The Inchcape Rock, the poem by Robert Southey. The Inchcape Rock. Inchcape Rock is a poem about a rock which is located in the North Sea near to the coastal area of Angus in Scotland. The poem is hinged on various accidents that took place around the dangerous rocks. Southey's ballad, The Inchcape Rock, describes a supernatural event, but its basic theme is that those who do bad or the bad events, bad things, will ultimately be punished accordingly. Here we begins with the poem Inchcape Rock. The first stanza: no stir in the air, no stir in the sea, no ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the motion. Inchcape Rock is the poem which tells us about the things, is a poem which tell us, as I have told you already, which that Inchcape Rock, which is in the near sea, near to the coastal area of Angus in the Scotland. And there we can see the first stanza, and there the poem begins on a pleasant note, Anandi Sparsha, as the sea is calm. Why it is with the pleasant note? Because the sea is calm. There are no strong waves to affect ships, boats badly. So there is no movement in the water. The word stir is very important. Stir is used for the movements. And so no stir in the air, no stir in the sea. Ship is also still, that is motionless, unmoving. No motion, no movement, no stirs are the synonyms. Everything is still. Her sails and her keel. We have to see the first two lines from the stanza. No stir in the air. See here, no stir, no movement in the air. No stir in the sea. No ship was as still as she could be. Who is she? There is no any girl. Just we call it she, but that sheep is called as she.
nowhere there is a movement. As we told that the pleasant note, the poem began with the pleasant note. एका छान मूड मध्ये कविता सुरू झाली आहे. Because the ship is calm. Because the sea is calm, so the ship is calm. There is no air, no stir, no strong air is there just to move the waves, and moves are still, and so the ship is still. No ship was as still as she could be. म्हणजे ती अतिशय शांत होती. त्यामुळे हवा नव्हती, समुद्रावर लाटा नव्हत्या, आणि त्याच्यामुळे जहाज आणि घोड्यांवर काहीही परिणाम होत नव्हता. म्हणजे ते शांतपणे पुढे जात होते. To affect the ships, boats badly, there is a need of the movement in the sea waves. There is a movement in the air, but there was nothing. There was no stir anywhere. And so everything was still. Ship was still, and her keel was ship. What is the keel? We will see in the next lines. What is the keel? We can see here. See the complete portion of the ship. These are the sails. This part is called sails. Just to see, you highlighter we can use. This is the sails. These are the sails. These sails help the movement of the ship. It works as a वल्लव. मला मराठीमध्ये माहिती आहे ना की वल्लवतात. It works as a valve, that ship, and so that if the air is moving, those ships just get fluctuated, those sails get fluctuated, but these sails are motionless, and so the ship appear to be motionless. असं वाटतं की ते जहाजही काही हालचाल करत नाहीये, कारण ते शांतपणे जात असल्यामुळे त्यातली मोशन दिसत नाहीये. And the keel, what is keel? Keel is this is the base. Keel is the base on which the whole skeleton of the ship is constructed. म्हणजे त्या खालच्या एका पोर्शन वर लाकडी किंवा लोखंडी असतं ते कील, त्याच्यावरती ते जहाज बांधलेलं असतं मजबूतीने, आणि त्याच्यामुळे तो पाया बांधण्याचं काम, पाया भक्कम असण्याचं काम हे या शिप्सचं आहे. ओके, नाउ सी हर सेल्स फ्रॉम हेवन. Which are the cells? As we have seen, what is cell? These are the cells. Okay, so her sails from heaven. Her means ship's sails. त्या जहाजाचे जे शिड होते त्यांना म्हटले की ते हेवन मधनं आले, स्वर्गातनं आले आहे, म्हणजे उंच असतात म्हणून तसं त्यांना म्हटलेलं आहे. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन. हर किल वॉज स्टेडी इन द मोशन. आणि त्याच्यामुळे ते जे किल होतं ते पण स्टेडी होतं, त्याच्यामध्ये पण काही मोशन नव्हती. सी, यू कॅन सी हिअर actually that is the ship. Okay, and these are the, what are these? Cells. Yes, right, these are cells. Okay, and the kill before just a beginning. Okay, yes, you can see here that these are the cells. That is the kill. Okay, that works, and a whole ship is handled by the shipman. Okay, so now we can see which things are still, which things are, or which bodies are still or motionless. In the first stanza we can see air, sea, ship and keel. These are the four objects are mentioned in the first stanza,
which are still, shanta, or motionless. Okay. Now, the second one we have to see. Second stanza. Without either sign or sound, their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape Bell. The whole stanza we have seen in the 4 lines. Okay, in the 4 lines. We have to see it line by line now. Without either sign or sound of their shock. Sign or sound. These 2 words are important. Okay. या दोनही पैकी म्हणजे हे चिन्ह आणि हे चिन्ह साइन अँड हिज साऊंड. 2 पैकी कुठलीच गोष्ट या लाटांमध्ये, कुठल्या लाटांमध्ये, तर इंचकेप रॉकवर आदळणाऱ्या लाटांमध्ये नव्हती. कारण त्याचे हादरे, त्या लाटांचे हादरेच मुळी कोणाला बसत नव्हते, न जहाजांना न माणसांना. लाटांचा कुठलाच गुण या लाटांमध्ये नव्हता. 2 गोष्टी महत्वाच्या, हादरे देता शॉक आणि त्याच्यामधनं साऊंड निर्माण होतो. लाटा खूप मोठ्या मोठ्या असल्या त्याचा आवाज निर्माण होतो. आणि चिन्ह, वादळ येणार असेल, लाटा उंच होणार असेल तर आधीच आपल्याला तसे सिग्नल्स मिळतात, सायन्स मिळतात. बट नथिंग वॉज देअर अँड सो देर वॉज नॉट शॉक, देर वॉज नो साइन or the sound of their shock. There means whose shock? There means whose shock? Yes, waves shock. The waves flowed over the Inchcape Rock. त्या लाटा वाहत होत्या, इंचकेप रॉक वर आदळत होत्या. पण त्याला आदळणे हा शब्द योग्य होणार नाही, तर शांतपणे त्याच्यावरून त्या आपला मार्ग पुढे आक्रमित करत होत्या. How was the, we can see here, okay, we can see here that the very large and magnificent sea is here, but the waves are not as strong as they could be. त्या जितक्या स्ट्रॉंग असायला पाहिजे तितक्या स्ट्रॉंग त्या नक्कीच नव्हत्या. शांतपणे वाहत होत्या. सी, ओके. And so there was no shock, there was no sound, and with that sound, that Inchcape Rock could be not the Inchcape Rock exactly, but the things in the sea could be shocked. Okay. Here, they, them, there. Where? Here means where? In the here. Okay. Here, they, them, there is used for waves. Sea waves. As we know, waves make sound and shocks. The things come in their way. त्या लाटांच्या मार्गामध्ये येणारी कुठलीही वस्तू असू द्या, त्या लाटा त्यांना दूरवर फेकतात किंवा आपल्यासोबत वाहवत घेऊन जातात, असं त्या लाटांचं वैशिष्ट्य असतं. बट these waves here in our poem, these waves make no sound, use no shock while playing over the Inchcape Rock. The next 2 lines from the second stanza, there are the next 2 lines. So little they rose, so little they fell. Again, they is used for waves. Okay. And rose is not the flower, is not the name of the flower, but it's a second form of the verb rise. Rise म्हणजे निर्माण होणे, उत्पन्न होणे. आणि त्याचं V2 आहे रोज, म्हणजे पास्ट टेन्स रूप आहे रोज. सो लिटिल दे रोज म्हणजे इतक्या हळूवार त्या उंच यायच्या. सो लिटिल दे फेल आणि उंच आल्यावर हळूवार त्या खडकांना स्पर्श करायच्या. They did not move the Inchcape Bell. Now the main part of the poem is again, that is a Inchcape
bell. Means there was an inch cape bell which was tethered there on the rock. त्या खडकांवर, तिथले जे मोठे मोठे खडक होते त्या खडकांवर ती इंच कॅप बेल बांधली होती. आणि काय व्हायचं की जेव्हा ज्या लाटा खडकावर कोसळायच्या तेव्हा ती बेल जी चेन मध्ये बांधली होती ती पण तिला हादरे बसायचे. अँड इट जस्ट गेट टिंकलिंग. आणि ते जे होतं इंच केप बेल होती ती आवाज करायला लागायची, वाजायला लागायची. इट गेट द टिंकलिंग. आणि त्याच्यामुळे जे जहाजवर असणारे कॅप्टन होते किंवा नावेमध्ये बसणारे नाविक होते किंवा प्रवासी होते त्यांना लगेच जाणीव व्हायची की अरे इथे हे मोठे मोठे खडकं आहे. आणि हे त्यांना कशामुळे कळायचं, जेव्हा ती बेल वाजायला लागायची तेव्हा. मग ते काय करायचे, आपल्या जहाजाची दिशा बदलवायचे आणि पुढचं संकट त्यांचं टळलं जायचं. कळलं? The waves are so soft and slow while rising. म्हणजे या ज्या लाटा आहेत त्या इतक्या हळुवार आणि मऊ होत्या. The waves are soft and slow while rising. म्हणजे वर येताना त्या हळुवार वर यायच्या. So there is not much up and downs. जनरली लाटा पाहतात तुम्ही उसळणाऱ्या, वर जातात खाली येतात, वर जातात खाली येतात. पण there was no up and down. And so they can't move the inch cape bell tethered to the inch cape rock. आणि म्हणूनच काय व्हायचं की त्या लाटा इंच केप बेलला वाजवू शकायच्या नाही, वाजवायच्या आणि पुढचं संकट टळायचं. पण आताच्या ज्या लाटा होत्या त्या खूप हळुवार होत्या आणि त्या हळुवार असल्यामुळे हादरे बसत नव्हते. आणि हादरे न बसल्यामुळे त्या लाटा त्या बेलचं ट्विंकलिंग किंवा टिंकलिंग करू शकत नव्हत्या. ओके, दिस इज द पोझिशन of that journey, that travel. If जर या ज्या लाटा आहेत त्या जर जोरदार असत्या तर काय झालं असतं, if the waves strike forcefully on the rock, the bell will be moved. ती बेल जी आहे ती वाजली असती and make sound. आणि आवाज झाला असता. कशासाठी आवाज? टू अलर्ट द व्हॉयेजर. जे प्रवासी होते त्यांना अलर्ट करण्यासाठी त्यांनी आवाज केला असता. व्हॉयेजर, शिपमन और द सेलर. सो ऍज दे कुड अवॉइड द शिप टू बी रेक. रेक म्हणजे नष्ट होणे. ओके, शिप टू बी रेक अँड कुड सेव्ह देअर लाईफ. आणि आता मात्र तशी परिस्थिती नव्हती, हे असं होत नव्हतं. अँड सो दॅट्स वाय दॅट बेल, we have seen that bell tethered to the this portion. What is this? This is a float. What is this? This is a float. Float means which can float on the river or on the water surface. म्हणजे वॉटर सरफेस वर तरंगणारी कुठलीही जी गोष्ट असते तिला आपण फ्लोट म्हणतो. आपल्या या कवितेमध्ये याला शब्द वापरलाय बॉय. BUOY, बॉय. आणि हे तरंगणार असल्यामुळे काय होतं की याला ती बेल बांधली होती. सी हिअर. ओके, कॅन यू सी दॅट बेल इज tethered here and to the chain, and that chain is attached to this buoy, and due to that it means bell could not swim away. ती अशी कुठे पण वाहून जायची नाही, ती तिथेच कायम त्या दगडाला बांधलेली असायची. त्या बोयवर तिला बांधलेलं होतं. And so here there is a question for us. Okay, who tethered bell to the buoy and why? ही बेल नेमकी त्या बोयला कोणी बांधली असेल आणि का बांधली असेल? Buoy, the meaning of the buoy is the floater or the any floating object in the sea. किंवा समुद्रामध्ये असणारा कुठलाही समुद्रामध्ये तरंगणारा कुठलीही वस्तू असेल तिला फ्लोट म्हटलं जायचं. सो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द सी, दॅट इज अ buoy. And so here that bell, inch cap bell, and now we will see that
answer of this question. He who and why tethered the bell to the rock. The answer of the question we will see here in the fourth stanza. The abbot of Aberbrothock, the abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock on a buoy. In the storm it floated and swung, and over the waves it warning rung. So here we can see the abbot of Aberbrothock. The abbot of Aberbrothock had placed the bell. त्यांनी ती जी बेल होती ती तिथे बांधलेली होती. कुठे? ऑन द इंचकेप रॉक ऑन अ बॉय. त्या बॉय वर बांधलेली होती, कारण तो बॉय वाहून जात नव्हता, तो फ्लोटर होता. इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड, म्हणजे वादळ आला की तो जो बॉय आहे तो पण असा तरंगाला लागायचा आणि या लाटांचे हादरे त्याला बसायचे. आणि अँड ओव्हर वेव्स इट्स वॉर्निंग रंग, आणि त्या लाटांवर त्याची जी वॉर्निंग आहे ती वाजायची. रिंग, वाजणे. रंग इज अ पास्ट टेन्स अगेन्स्ट वाज. ओके, इट्स अ रंग इज अ पास्ट टेन्स ऑफ रिंग. Here see, by the Inchcape Rock. The abbot of Aberbrothock had placed the bell on the Inchcape Rock. उत्तर मिळालं आपल्याला. The abbot of Aberbrothock has placed the Inchcape Rock. That is the bell which is floating, and he is the abbot of Aberbrothock. Okay. On a buoy. Next two lines we have to see. The abbot of Aberbrothock who had placed the bell on the Inchcape Rock on a buoy. On a buoy in the storm. On a buoy in the storm. It floated and swung. म्हणजे ती वाजायची, हलायची. स्वंग, स्विंग, मागे पुढे होणे. स्विंग म्हणजे मागे पुढे होणे. ओके, स्वंग मागे पुढे व्हायची. अँड ओव्हर द वेव्स इट्स वॉर्निंग रंग, आणि त्याच्यावर त्याची वॉर्निंग वाजायला लागायची. ओके, सी हाऊ इट मूव्स. अँड that abbot of Aberbrothock, he has placed that bell. Where had he placed that bell? On the Inchcape Rock on a buoy. Okay. So here we see everything. Then, when the rock was hid by the surges swell. आता आपल्या मनात असा प्रश्न येतो की बेल कशाला वाजायला पाहिजे? रॉक तर तसे पण दिसतात ना, खडकं जे आहेत, मोठे मोठे खडकं जिथे होते त्या खडकांना नाव किंवा बोटी किंवा जहाज जाऊन धडकायचे, आणि धडकल्यामुळे काय व्हायचं? त्याला क्रॅक यायची आणि त्याच्यामध्ये पाणी शिरायचं. अँड देट मे बी ड्राउंड इन, आणि त्या आतमध्ये, समुद्राच्या आतमध्ये जलसमाधी घ्यायचे. पण हे रॉक त्यांना डोळ्यांनी दिसायची नाही का असा प्रश्न आपल्याला पडतो. नो. व्हाय? बिकॉज वेन द रॉक वॉज हिड. हिड, लपणे. हाईड शब्द तुम्ही पाहिला, हाईड अँड सीक. लपाछपी तुम्ही खेळता. सो हाईडचं V2 म्हणजे दुसरं रूप म्हणजे हिड. वेन द रॉक वॉज हिड by the surges swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock, and blessed the abbot of Aberbrothock, and blessed the abbot of Aberbrothock. The last line is very important. Okay, that we will see why it is important one by one. First we will see the meaning of the important word in the stanza. As I have told you, hide, and V2 of hide is the hid. Hid by म्हणजे कशानी तरी झाकल्या जाणे. खडक झाकल्या जायचा कशानी? लाटांनी. जेव्हा लाटा उंच उंच उसळायच्या तेव्हा ते खडक जे आहे ते झाकल्या जायचे. Surges swell. What is surges swell? It's a strong up and down of waves. म्हणजेच उसळणाऱ्या लाटा आपण त्यांना म्हणू शकतो. सर्जस स्वेल मीन्स स्ट्रॉंग अप अँड डाऊन ऑफ वेव्स.
Mariner, who is the mariner? Mariner is the sailor or the seaman. म्हणजे समुद्रामध्ये प्रवासी करणारा, बोट चालवणारा, जहाज चालवणारा तो म्हणजे मरीनर. किंवा आपण त्याला आपल्या व्यापारी जहाजाचा कप्तान पण म्हणू शकतो. द नेक्स्ट वर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट देअर इन द स्टांझा, दॅट इज अ पेरिलस. पेरिलस मीन्स डेंजरस. पेरिलस मीन्स डेंजरस, धोकादायक. वॉर्निंग बेल म्हणजे धोक्याची घंटा. आणि जेव्हा ते पाण्याने झाकले जायचे, सगळे खडकं दिसायचे नाही, पण त्याच वेळेस हादरे निर्माण झाल्यामुळे लाटांचे ती बेल वाजायला लागायची आणि त्या लोकांना कळायचं की अरे इथे इंचकेप बेल वाजते आहे. कारण लोकांना माहिती झालं होतं की ही इंचकेप बेल तिथे कुठेतरी बांधलेली आहे, पण जर ती समुद्र शांत असेल तर त्यांना ती दिसायची पण नाही. पण ज्या वेळेस समुद्र खवळलेला असायचा तेव्हा मात्र ती बेल वाजायची जोराजोराने आणि त्या लोकांना त्याची जाणीव व्हायची. अँड दे जस्ट save themselves from those perilous rocks. What is hid? In that, like we have to see that questions. What is hid? The rock. त्यातले जे मोठे मोठे खडकं होते ते झाकल्या जायचे. By which the rock hid by? कशाने ते खडकं झाकल्या जायचे? The surges swell. म्हणजे उसळणाऱ्या लाटांमुळे ते झाकल्या जायचे. What is the swell? Swell म्हणजे काय? तर समुद्राच्या पृष्ठभागावर येणाऱ्या ज्या मोठ्या आणि उसळणाऱ्या लाटा आहेत त्यांना स्वेल म्हटलंय. उसळलेल्या लाटा, फेस त्याच्यातून निघतो की नाही, फेसाळलेल्या लाटा. द इंचकेप रॉक. दिस इज द इंचकेप रॉक. When the rock was hid, when this rock was hid by the surges swell, the mariner heard the warning bell. ते जे मरीनर्स होते किंवा सीमन जे होते किंवा कॅप्टन ऑफ द शिप होते ते ती वॉर्निंग बेल ऐकायचे आणि त्यांना लक्षात यायचं की देर आर द रॉक्स, देर आर व्हेरी पेरिलस, खूप धोकादायक असे रॉक्स तिथे आहेत आणि ते लपल्या गेलेले आहेत. कशाने लपल्या गेले आहेत? तर त्या सर्जिंग वेव्स मुळे, फेसाळलेल्या लाटांमुळे ते लपल्या गेलेले आहेत. अँड इट इज द bell is ringing, and so there are the rocks and they just move their ships or the boats towards the another direction. दुसऱ्या डायरेक्शन मध्ये ते स्वतः ते सगळे आपले घेऊन जायचे. म्हणजे जेव्हा लाटा खूप उंच उसळतात बघा, सी हिअर आहे, त्या जे खडकं आहेत ते सगळे लपल्या गेले. आपण आत्ताच बघितलं ते खडकं जे आहे ते उसळतात आहे तिथे मोठे मोठे आणि पाण्याने हे खडकं झाकल्या जातात आहे. सी, ओके, बघा झाकल्या गेले. ओके, अँड सो दॅट इज टू बी टोल्ड हिअर. अँड तशा वेळेस ते झाकल्या गेले की जी ही आहे बेल आहे इट जस्ट गेट फ्लोटेड. त्या फ्लोट सोबत ती पण वर यायची आणि वर येऊन ती अशी मागे पुढे व्हायची आणि आवाज यायचा त्या बेलचा. इट स्टार्टेड टू रिंग अँड गिव्ह द वॉर्निंग बेल. आणि ती वॉर्निंग बेल त्यांना मिळायची. ठीक आहे. सो नाव हिअर वी हॅव टू सी the fifth stanza. The fifth stanza is the last stanza. Fifth stanza is the last stanza in our today's video. The Inchcape Rock. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. On that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. आणि त्याच्यामुळे काय व्हायचं की the sun in the heaven. We will see these are the 4 lines of the fifth stanza. We will see now the only 2 lines. Okay. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. आणि त्या दिवशी मात्र आकाशामध्ये वारा नव्हता,
सूर्य दिवसभर तळपत होता आणि त्याच्यामुळे द सन इन द हेवन वॉज शायनिंग गे. गे मीन्स हॅपीली. गे मीन्स हॅपीली. अँड ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दॅट डे. आणि सगळ्याच वस्तू, सगळी माणसं, निसर्ग, झाडं, पक्षी, फुलं, पानं, अगदी सगळे खूप आनंदी होतं. कारण त्या दिवशी वातावरण हे खूपच आल्हाददायक होतं. ते खूपच वातावरण आल्हाददायक होतं. आता मागच्या स्टांजामध्ये आपण जे बघितलंय बघा, मागचा स्टांजा म्हणजे जिथे लाटा त्याच्यामध्ये येतात तेव्हा जो स्टांजा होता, आणि जेव्हा त्यांना कळतं की तिथे आहे, एक शब्द आपला राहून गेला सांगायचा, अँड ब्लेज द ॲबट ऑफ आबरब्रोथा. म्हणजे जेव्हा त्या लाटा उसळायच्या, रिंगिंग बेल वाजायची, तेव्हा जे मरीनर होते त्यांचा जीव वाचायचा ना, त्याच्यामुळे ते बरोबर जे ॲबट ऑफ आबरब्रोथा होता त्याला ते ब्लेस करायचे. ब्लेस म्हणजे द ब्लेस्ड इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड. इट इज नॉट यूज नाउ अ डेज, बट ब्लेस्ड मीन्स BLESSED. ब्लेस म्हणजे आशीर्वाद देणे, हे तुम्हाला माहिती आहे. ब्लेस अस गॉड तुम्ही नेहमी म्हणता, आणि त्याचं पास्ट टेन्स, अँड दॅट इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड ब्लेस्ड. आणि त्या ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथाला दिवसातनं कितीतरी लोक आशीर्वाद द्यायचे, कारण हजारो लोक तिथे प्रवास करायचे, देश विदेशातले यायचे, कधी बोटेने यायचे, कधी नावेने यायचे, कोणी स्पर्धक तिथे स्पर्धा खेळायला म्हणून त्या समुद्रात यायचे. तर असे अनेक हजारो कोट्यावधी लोक त्या ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथाला आशीर्वाद द्यायचे. So now we have to again come to the final stanza of the day. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. म्हणजे त्या दिवशी मात्र असं काहीच नव्हतं. वातावरण खूपच आल्हाददायक होतं, प्लेझंट होतं, आणि दिवसभर सूर्य तळपत होता. वातावरण छान असल्यामुळे दिवसभर सूर्य तळपत होता. ऑल थिंग्स वर जॉयफुल. जॉयफुल म्हणजे आनंदी, हॅपी. ऑन दॅट day the sun in the heaven was shining gay. Gay means happily. All things were joyful on that day. See here, the two words are written here, gay, and gay means happily and joyful म्हणजे happy. म्हणजे निसर्गातील प्रत्येकच गोष्ट आज खूपच आल्हाददायक आणि आनंदी अशी होती. See, the waves are moving. Sun is shining throughout the day. It's blinking, but there is in all its form. सगळ्या सूर्य त्याच्या सगळ्या रूपांमध्ये त्या दिवशी तिथे तळपत होता. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, जसं आपण बघितलंय की सगळेच जण आनंदी होते त्याच्यामध्ये. जॉयफुल अँड गे असे दोन शब्द आपण बघितलेले आहे, समानार्थी शब्द आहेत, तर तसे ते एका अर्थाने सगळे म्हणजे सगळाच निसर्ग आनंदी होता. निसर्गामध्ये सी बर्ड्स पण येतात. सी बर्ड्स स्क्रीम्ड ऍज दे व्हील राऊंड. त्या समुद्रामध्ये राहणारे पक्षी, ज्याला आपण समुद्री पक्षी म्हणतो, ते सुद्धा असे फिरत होते, गोल 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 फिरत होते, समुद्रावर गिरट्या घालत होते. अँड देअर वॉज अ जॉयन्स, अगेन अनदर वर्ड फॉर हॅपी, जॉयफुली, गेफुली, गेइटी, जॉयन्स इन देअर साऊंड. आणि ते सगळे समुद्रावर गिरट्या घालताना ते खूप आनंदी होते. हा आनंद त्यांना त्यांच्या आवाजातून ऐकू येत होता. जॉय अँड देअर वॉज अ जॉयन्स इन देअर साऊंड स्क्रीम्ड ऍज. ते स्क्रीम म्हणजे किंचाळ्या नाही इथे, तर इथे म्हणजे चर्पिंग, किलबिलाट करत होते, त्यांचा आवाज करत होते. ओके. व्हील राऊंड. व्हील म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे चक्र, राऊंड अँड राऊंड ते घेऱ्या टाकत होते, तिथे फिरत होते विथ जॉयन्स अँड द हॅपीनेस. दे वर मूव्हिंग अँड मूव्हिंग. हाऊ दे वर मूव्हिंग वी कॅन सी हिअर. हाऊ दे वर मूव्हिंग, सी. Okay. Here, everything we have seen here. आणि या 5 कडव्यांमध्ये
तुम्हाला कवितेची पार्श्वभूमी नक्कीच कळलेली आहे. त्याच्यामध्ये ॲबट आहे, त्याच्यामध्ये शीप आहे, त्याच्यामध्ये पक्षी आहे, निसर्गाचा प्रत्येक घटक आहे. ॲबट म्हणजे साधू किंवा संत. द हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, मठ साधूंचे राहण्याचे ठिकाण म्हणजे मोनेस्ट्री, आपण त्याला मठ म्हणतो. आणि त्या मठाचे नाव काय आहे? आबरबॉथम. तर या इंचकेप रॉकची पार्श्वभूमी आपल्याला कळली आहे. त्या इंचकेप रॉक हा एका समुद्रामध्ये आहे आणि स्कॉटलँड मधल्या समुद्रामध्ये आहे आणि त्याच्यावर ते मोठे मोठे खडकं आहेत, आतमध्ये रॉक आहे, इंचकेप रॉक म्हटलेला आहे. आणि त्या इंचकेप रॉक वर तो बोय बांधलेला आहे, आपण त्याला इंचकेप बोय म्हणूया. जसं आपण इंचकेप रॉक, इंचकेप बोय अँड इंचकेप बेल ह्या 3 महत्वाचे घटक आहे. तुम्हाला कळलं. आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये ही पार्श्वभूमी का तयार केली, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण का बघितल्या, हे आपण बघणार आहोत. सो इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.